السلام علیکم دوستوں، آپ دیکھ رہے ہیں سلام بنگلورو میں عزم اکیڈمی کے تحت حمد کے بعد نعت کی نشست کا شاندار انعقاد ہوا، جس کی صدارت سید اشرف نے کی۔ نشست کا آغاز حمد باری تعالیٰ سے ہوا، جس کے بعد مشہور و معروف نعت خواں اور شعراء نے اپنے کلام پیش کیے۔ اس بابرکت محفل میں علماء اکرام بھی شریک رہے۔ اس ادبی روحانی نشست کی پہل ڈاکٹر آر عبدالحمید نے کی، جن کا مقصد ادب اور روحانی مجلس کو فروغ دینا ہے۔ محفل میں پیش کی گئی نعتوں نے سامعین کے دلوں کو منور کر دیا اور ہر کوئی اس روحانی ماحول سے محظوظ ہوا۔ مزید خبروں کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج مسرت کا موقع ہے کہ بزم عزم کی دوسری نشست حمدیہ نشست ہوئی تھی، دوسری نشست نعتیہ نشست کا آغاز ہو رہا ہے۔ پھر خیال سرور کونین آیا ذہن میں، پھر خیال سرور کونین آیا ذہن میں، پھر بھری محفل میں دیوانے کو تنہا کر دیا۔ خیرت کے لیے میں دعوت دے رہا ہوں قاری نسیم صاحب کو، آئیں آپ خیرت سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، والأرض وضعها للأنام، فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام، والحب ذو العصف والريحان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق الجان من مارج من نار، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ رب المشرقين ورب المغربين، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ صدق اللہ العظیم۔ حمد باری تعالیٰ کے چند اشعار سماعت فرما لیں۔
کرے کیوں نہ سجدہ تجھ کو رب العالمین تو ہے، کرے کیوں نہ سجدہ تجھ کو رب العالمین تو ہے، تیری تخلیق میں یہ چرخ و نجم بحر و بر اللہ، جو تیری جستجو میں ذرے ذرے کا جگر چیرے، جو تیری جستجو میں ذرے ذرے کا جگر چیرے، عطا کر دے ہر مومن کو وہ ذوق نظر اللہ، عطا کر دے ہر مومن کو وہ ذوق نظر اللہ، جو دے حیات خضر مجھے اور اسے میں صرف ثنا کروں، تیرا شکر پھر بھی ادا نہ ہو، تیرا شکر کیسے ادا کروں، تیرے در پہ خم رہے سر میرا، تیری رحمتوں پہ گزر میرا، میں دعا کروں تو سنا کرے، تو دیا کرے میں لیا کروں، میرے ایک دامن عمر میں، میرے ایک دامن عمر میں ہے نہ جانے کتنی ندامتیں، میرا خاتمہ بھی بخیر ہو، یہی رات دن میں دعا کروں۔ نعت پاک کے لیے دعوت سخن دیتا ہوں قاری نسیم صاحب، تو انہیں دعوت دیتا ہوں ان اشعار کے ساتھ۔ اس نور سے یارب چمکے میری بزم عزم بھی میرا گھر بھی، اس نور سے یارب چمکے میری بزم عزم بھی میرا گھر بھی، جس نور سے پاتے ہیں ضیا شمس و قمر بھی۔ کیا شان ہے، کیا شان ہے، پہنچے ہیں وہاں سرور کونین، کیا شان ہے پہنچے ہیں وہاں سرور کونین، جس جا سے نہ گزرے کبھی جبریل کے پر بھی۔ آئیے نسیم صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر دم نبی پاک کی مدح و ثنا کروں، ہر دم نبی پاک کی مدح و ثنا کروں، جی چاہتا ہے میرا یہی مشغلہ کروں، جی چاہتا ہے میرا یہی مشغلہ کروں، ہر دم نبی پاک کی مدح و ثنا کروں، آتی ہے بات جی میں میرے بار 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 آتی ہے بات جی میں میرے بار 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 عشق رسول میں جلا اور بھنا کروں، عشق رسول میں جلا اور بھنا کروں، صورت بھی بے مثال ہے، سیرت بھی بے مثال، سیرت بھی بے مثال، صورت بھی بے مثال ہے، سیرت بھی بے مثال، سیرت بھی بے مثال، دونوں جہاں بھی کم ہے جو ان پر فدا کروں، دونوں جہاں بھی کم ہے جو ان پر فدا کروں، جی چاہتا ہے میرا یہی مشغلہ کروں، پھولوں سے کم نہیں ہے مدینے کے خار بھی، مدینے کے خار بھی، پھولوں سے کم نہیں ہے مدینے کے خار بھی، مدینے کے خار بھی، پھولوں کو پھر
پھولوں کو پھر وہاں کے کہو کیا کہا کروں، کرتے ہیں لوگ کیا کیا مگر میرا ہے خیال، مگر میرا ہے خیال، کرتے ہیں لوگ کیا کیا مگر میرا ہے خیال، مگر میرا ہے خیال، میں عمر بھر انہی کے مناقب لکھا کروں، میں عمر بھر انہی کے مناقب لکھا کروں، جی چاہتا ہے میرا یہی مشغلہ کروں، نسبت شعیب کو ہے جو حاصل حضور سے، حاصل حضور سے، نسبت شعیب کو ہے جو حاصل حضور سے، حاصل حضور سے، تو کیوں غلام ان کا نہ خود کو کہا کروں، تو کیوں غلام ان کا نہ خود کو کہا کروں، ہر دم نبی پاک کی مدح و ثنا کروں، جی چاہتا ہے میرا یہی مشغلہ کروں۔ السلام علیکم۔ بہت خوب مبارک۔ آج کی اس نورانی نعتیہ نشست کی صدارت کے لیے میں جناب سید اشرف صاحب، سیاسی مشیر آن جہانی سابق وزیر اعظم وی پی سنگھ مرحوم، یہ ایک ایسی بیباک شخصیت ہیں کہ کوئی ناحق بات دیکھتے ہیں تو فوراً چلا اٹھتے ہیں اور آواز اٹھاتے ہیں۔ ہم دیکھ رہے ہیں گاہے ماہے واٹس ایپ میں کلپس آتے ہیں، چاہے وہ سیاسی معاملہ ہو، سماجی معاملہ ہو یا اوقاف کا معاملہ ہو، اگر اپنے معیار پر نہیں ہے تو ان کی تنقید کا نشیرہ ضرور بن جاتا ہے۔ تو اس شعر کے ساتھ میں انہیں استقبال کرتا ہوں، ایک ایسی شان پیدا کر کہ باطل تھر تھرا اٹھے، ایک ایسی شان پیدا کر کے باطل تھر تھرا اٹھے، نظر تلوار بن جائے، نفس جھنکار ہو جائے۔ ان کی گلپوشی اور شال پوشی ہو رہی۔ مہمان خصوصی آج کی اس محفل کے جناب محمد عبید اللہ شریف صاحب ہیں، وہ مدیر پاسبان ہیں، صدر انجمن ترقی اردو ہیں، نائب صدر انڈین نیشنل کانگریس ہیں، ہمارے درمیان موجود ہیں۔ جب سے انہیں انجمن کی صدارت سنبھالی ہے، انہوں نے ایک بہار سی اردو پہ چھائی ہوئی ہے۔ اردو اسکولوں کے اثر نو تعمیری کام کا آغاز ہوا ہے اور بچوں کی تعداد بڑی ہے۔ ان کی کاوشیں لائق تحسین اور مبارکباد ہیں، قابل مبارکباد ہیں۔ اس شعر کے ساتھ انہیں استقبال کرتا ہوں۔ نگاہ بلند سخن دل نواز جاں پرسوز، نگاہ بلند سخن دل نواز جاں پرسوز، یہی ہے رکعت سفر میر کارواں کے لیے۔ آئیے اور ایک مہمان خصوصی ریاست کیا سارے ملک میں مشہور نعت خواں جناب مبین منور صاحب ہیں، میرے لیے بہت خاص ہیں یہ، اور جامی صاحب یہ بھی نعت خواں ہیں۔ جب بھی میں انہیں دیکھتا ہوں، ان دونوں کو، ان کے نعت پڑھنے کا انداز اور گنبد خضرا مجھے یاد آ جاتا ہے۔ اسی سال جب میں حج کی سفر میں تھا تو مدینہ منورہ میں 10 دن رہنے کا موقع رہا، تو میرے کمرے کے جھروکے سے 24 گھنٹے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ نظر آتا تھا۔ تو میں نے سب سے پہلے جامی صاحب کو اور مبین منور صاحب کو ویڈیو کال کر کے
दिखाना चाहा तो जामी साहब का तो नहीं लगा, मुबीन मुनव्वर साहब को दिखलाया। जब ही वादा किया कि मदीने से मैं आपको एक जानिमाज लाऊंगा, वो वादा 1 साल के बाद मैंने अब पूरा किया है। वो नाते मंगवाई और उसी वक्त उनकी नाते में मंगवाई, और वो नात जो जर्रे जर्रे कायनात पर उन्होंने लिखी है, वो एक नात काफ़ी है इनको अदब में जिंदा रहने के लिए। उस नात से मदीने के 10 दिन भी रातों में हम महसूस होते रहे। इस शेर के साथ उनका इस्तकबाल करता हूँ। तमाम उम्र की मेहनत वसूल हो जाए, तमाम उम्र की मेहनत वसूल हो जाए, बस एक नात का मिसरा कबूल हो जाए। कहाँ मुबीन मुनव्वर शम्स का तालिब खमर का शैदाई, ये खाकसार मदीने की धूल हो जाए। नात अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, जिससे मुराद वो शायरी है जो अल्लाह के रसूल मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में मौज़ून की जाती है। कुरान मजीद में रब तबारक तआला का फरमान है, वरफ़अना लका ज़िक्रक, और हमने आपको आपकी खातिर आपका ज़िक्र बुलंद किया। तो आज की इस नूरानी महफ़िल के और एक मेहमान ख़ुसूसी मुनीर अहमद जामी साहब हैं, रुकन उर्दू अकादमी हैं। सारी रियासत उनकी नज़ामत, उनके इल्मी अफ़कार, हम्द व नात के लिए जाने जाते हैं। उनका खुलूस, उनकी सादगी और मोहब्बत हर एक को अपनी तरफ राग़िब कर देती है। जब वो बोलने लगते हैं, हम्द व नात के अशार एक तरह की बज़्म खामोशी छा जाती है और एक रूहानी कैफ व सरूर महसूस होता है अगर तवज्जो की जाए। इस शेर के साथ मैं उनका इस्तक़बाल करता हूँ। दिल के सहरा में उजाले का समंदर उतरा, दिल के सहरा में उजाले का समंदर उतरा, नूर खुरान को ओढ़े हुए चादर उतरा। वो के जो अब्द भी है मजहर माबूद भी है, अबू जहल के अहदे अबू जहल में इखलास का पैकर उतरा। मैं अब सरदार अब्दुल वहाब दानिश साहब, नदीम फारूकी साहब, माहिर मंसूर साहब माया नाज़ मुतरजिम हैं, इनको यहाँ पर उन्होंने आने के बाद मैं उनको इज़्ज़त अफजाई करूँगा इस स्टेज पर, ताकि उसमें आ जाए। मैं माहिर मंसूर साहब का बेहद ममनून और मशहूर हूँ कि हमेशा वो मेरी बज़्म अज़म अकाडमी को आते रहते हैं और मुझे हिदायत से नवाजते रहते हैं। यहाँ गरीब बच्चों का जो है IAS KS स्टडीज़ के लिए किताबें ला कर रखी हैं। शाम से आकर वो बच्चे भी पढ़ लेते हैं। जिनके घरों में पढ़ने का माहौल नहीं है, वो बच्चों को रात के 10 बजे तक मैं ये ओपन करता हूँ, यहाँ पढ़ते हैं। सुबह में भी आते हैं, हॉलीडेज़ में भी आते हैं। यही मेरे अज़्म अकाडमी का यहाँ आप देखते हैं मेरा क्या है, यहाँ भी आप देख रहे हैं बड़ों का क्या है। यह तो नाती हमदो नशिस्त की भी, नाती नशिस्त भी, खिरात मज़ाहिर खिरात भी तलबा को बुलाकर करने का इरादा है और ये सब चीज़ें करने का इरादा है। अल्लाह ताला आप तमाम की दुआओं से इसको कबूल फरमाए। मैं अब दावत देता हूँ सरदार अब्दुल वहाब दानिश साहब को। दस्ते तलब हूँ इस शेर के साथ, दस्ते तलब हूँ दस्ते करम चाहता हूँ मैं, दस्ते तलब हूँ दस्ते करम चाहता, गम तो बहुत हैं आपका गम चाहता हूँ मैं, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आइए। अल्लाह व मलाइकतुहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना। एक नातिया ख़ताब पेश कर रहा हूँ, समाअत फरमाइएगा। दिल बहुत परेशान है, ज़िक्र मुस्तफ़ा छेड़ो। दिल बहुत परेशान है, ज़िक्र मुस्तफ़ा छेड़ो। हादिसों का इम्कान है, ज़िक्र मुस्तफ़ा छेड़ो। हादिसों का इम्कान है, ज़िक्र मुस्तफ़ा छेड़ो। पढ़ते हैं दरूद अव्वल, बाद में दुआ दानिश। पढ़ते हैं दरूद
اول، بعد میں دعا دانش، یہ بھی رب کا فرمان ہے، ذکر مصطفیٰ چھیڑو، یہ بھی رب کا فرمان ہے، ذکر مصطفیٰ چھیڑو، دل بہت پریشان ہے، ذکر مصطفیٰ چھیڑو، حادثوں کا امکان ہے، ذکر مصطفیٰ چھیڑو، نعت کو عشق کی ضرورت ہے، نعت کہنا بڑی سعادت ہے، سب سے پہلے خدا نے نعت کہی، سب سے پہلے خدا نے نعت کہی، جس کے قرآن میں شہادت ہے، جس کے قرآن میں شہادت ہے، باوضو ہو کے نعت کہہ لینا، نعت گوئی کی یہ طریقت ہے، نعت کو عشق کی ضرورت ہے، نعت کہنا بڑی سعادت ہے۔ نعت شریف کا مسئلہ پیش کروں، سمجھ لوں گا۔ دل میں ہے آرزو محمد کی، دل میں ہے آرزو محمد کی، اے خوشا جستجو محمد کی، اے خوشا جستجو محمد کی، چاہا موسیٰ نے امتی کا شرف، چاہا موسیٰ نے امتی کا شرف، واہرے آبرو محمد کی، واہرے آبرو محمد کی، تذکرے جا بجا محمد کے، تذکرے جا بجا محمد کے، شہرتیں کو بکو محمد کی، شہرتیں کو بکو محمد کی، دل میں ہے آرزو محمد کی، چھوڑ جنت کا ذکر اے واعظ، چھوڑ جنت کا ذکر اے واعظ، بات کر ہم سے تو محمد کی، بات کر ہم سے تو محمد کی، دین برحق کا بول بالا ہے، دین برحق کا بول بالا ہے، دھوم ہے 400 محمد کی، دھوم
ہے 400 محمد کی. نعت شریف کا مقطع پیش کر رہا ہوں. چھوڑ دنیا کے کام کو دانش، چھوڑ دنیا کے کام کو دانش، لکھ ثنا باوضو محمد کی، لکھ ثنا باوضو محمد کی. دل میں ہے آرزو محمد کی، اے خوشا جستجو محمد کی. ندیم فاروقی صاحب کو دعوت دے رہا ہوں اس شعر کے ساتھ، جو صحافت کے میدان میں بھی تھے اور میرے تو 24/7 ہمارے ساتھ، ہمارے عزم اکیڈمی کے ساتھ رہے ہیں، ساتھ دے رہے ہیں، میری کتابوں میں بھی وہ ساتھ دے رہے ہیں. میں ان کا بہت ہی ممنون و مشکور ہوں. اس بہت اچھے نعت خواہ ہیں، اچھے شاعر ہیں. ان کو اس شعر کے ساتھ میں دعوت دیتا ہوں. کوئی ان کے بعد نبی نہ ہوا، نہیں ان کے بعد کوئی نہیں، کوئی ان کے بعد نبی ہوا نہیں ان کے بعد کوئی نہیں، کہ خدا نے خود بھی تو کہہ دیا ان کے بعد کوئی نہیں. آئی السلام علیکم. ایک نعت ہے جو پہلی مرتبہ اس محفل میں سنا رہا ہوں. ملاحظہ فرمائے کہتا ہوں، مطلب ہے ایسا دنیا میں کوئی بھی آیا نہیں، سید المرسلین شافع المذنبین. ایسا کوئی بھی دنیا میں آیا نہیں، سید المرسلین شافع المذنبین. جسم ہو جس کا مہر نبوت نشین، سید المرسلین شافع المذنبین. جسم ہو جس کا مہر نبوت نشین، سید المرسلین شافع المذنبین. شعر دیکھیے گا. ویسے مکہ رئیسوں سے بھرپور تھا، اپنی جا اور حشمت پہ مغرور تھا. آپ ہی کو کہا سب نے صادق امین، سید المرسلین شافع المذنبین. آپ ہی کو کہا سب نے صادق امین، سید المرسلین شافع المذنبین. یہ شعر دیکھے جانا صاحب. لے کے آتے تھے جب جب بھی فرمان رب، ہر گھڑی رکھتے ملحوظ پاس ادب. لے کے آتے تھے جب جب بھی فرمان رب، ہر گھڑی رکھتے ملحوظ پاس ادب. دستہ بستہ کھڑے ہوتے روح الامین، سید المرسلین شافع المذنبین. لے کے آتے تھے جب جب بھی فرمان رب، ہر گھڑی رکھتے ملحوظ پاس ادب. دستہ بستہ کھڑے ہوتے روح الامین، سید المرسلین شافع المذنبین. شعر دیکھیں، یہ شعر دیکھیے گا. فتح مکہ کا منظر تھا منظر عجب، لات و عزا سے خالی ہوا بیت رب. فتح مکہ کا منظر تھا منظر عجب، لات و عزا سے خالی ہوا بیت رب. سج گیا پھر اذان بلالی سے دین، سید المرسلین شافع المذنبین. سج گیا پھر اذان بلالی سے دین، سید المرسلین شافع المذنبین. یہ شعر دیکھیے گا. بڑھ گیا عرش تک جب براق آپ کا، مرحبا کی صدائیں اٹھیں برملا.
बढ़ गया अर्श तक जब बुराक आपका, मरहबा की सदाएं उठी बरमला, गूंज उठा दरूदों से अर्शे बरी, सैयदुल मुरसली शाफिउल मुज़नबीन, गूंज उठा दरूदों से अर्शे बरी, सैयदुल मुरसली शाफिउल मुज़नबीन। आखिरी से देखिए, नूर है जिसके दिल में भी ईमान का, होगा शैदा यकीनन वो कुरान का। नूर है जिसके दिल में भी ईमान का, होगा शैदा यकीनन वो कुरान का। हर मरज की दवा है किताबे मुबीन, सैयदुल मुरसली शाफिउल मुज़नबीन। हर मरज की दवा है किताबे मुबीन, सैयदुल मुरसली शाफिउल मुज़नबीन। मख्तब पहुंचाऊं। जब क़यामत की आ जाए बेकल घड़ी, आफ़ताबे शफ़ात से हो मुल्तजी। जब क़यामत की आ जाए बेकल घड़ी, आफ़ताबे शफ़ात से हो मुल्तजी। एक करम की नजर का नदी में हज़ीं, सैयदुल मुरसली शाफिउल मुज़नबीन। एक करम की नजर का नदी में हज़ीन, सैयदुल मुरसली शाफिउल मुज़नबीन। ऐसा कोई न दुनिया में आया कहीं, सैयदुल मुरसली शाफिउल मुज़नबीन। हाँ, तो अपने फर्जंद अलीम को एक दो शार कहने के लिए कहता हूँ। आ जाइए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। नाते शरीफ पढ़ने से पहले एक मरतबा दरूद शरीफ। मेरे मुस्तफ़ा का हमसर, मेरे मुस्तफ़ा का हमसर, न हुआ न है न होगा, मेरे मुस्तफ़ा का हमसर। कोई आप सा पैगंबर, कोई आप सा पैगंबर, न हुआ न है न होगा, मेरे मुस्तफ़ा का हमसर। है जहाँ जहाँ खुदाई, वहाँ उनकी मुस्तफ़ाई, वहाँ उनकी मुस्तफ़ाई। है जहाँ जहाँ खुदाई, वहाँ उनकी मुस्तफ़ाई, वहाँ उनकी मुस्तफ़ाई। कि मेरे नबी से बेहतर, कि मेरे नबी से बेहतर, न हुआ न है न होगा, मेरे मुस्तफ़ा का हमसर। वो नबी का सता है जहाँ हमसरे जहाँ है, जहाँ हमसरे जहाँ। वो नबी का आस्था है जहाँ हमसरे जहाँ है, जहाँ हमसरे जहाँ है। दो जहाँ में ऐसा कोई दर, दो जहाँ में ऐसा कोई दर, न हुआ न है न होगा, मेरे मुस्तफ़ा का हमसर। न हुआ न है न होगा, मेरे मुस्तफ़ा का हमसर। अब्बा के साथ जाता हूँ जहाँ पे नाल तो सुन लेता हूँ, तो ज़्यादातर जामी साहब से मुतासिर हूँ। मैं अब माया नाज मुतरजिम, हमारे बुज़ुर्ग और सरपरस्त अज़म एकेडमी माहिर मंसूर साहब को इस शेर के साथ दावत देता हूँ। शऊर ज़ात, शऊर नज़र, शऊर हयात। शऊर ज़ात, शऊर नज़र, शऊर हयात हैं जिनके नाम का सदका उन्हीं से मिलता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इससे पहले कि मैं
अपनी नात आपकी खिदमत में पेश करूं। अज़्म अकेडमी के ताल्लुक़ से एक बात मैं अर्ज़ करना चाहूँगा। अज़्म अकेडमी का अहम मकसद अवामी अदब की तरवीज व बक़ा, उसकी तशहीर है, जिसके बारे में आप तक बहुत कम सोचा है। पूरे मुल्क में गालिबन पहली बार देवेंद्र सत्यार्थी ने सेंट्रल साहित्य अकेडमी के लिए अवामी अदब पर मुख्तलिफ रियासतों से मवाद इकट्ठा किया और किताबी शक्ल देने की कोशिश की थी। मैंने यहाँ आने के बाद महसूस किया कि हमीद साहब ने जो मवाद इकट्ठा किया है, तकरीबन 30 साल की मेहनत शाखा के बाद उसे यकीनन मंजर पे आना चाहिए और उसका सही एतराफ़ भी होना चाहिए। इस मौके पर मुझे एक वाक़या याद आया। गाब्रियल गार्सिया मार्कीज एक ऐसा शख्स गुजरा है जिसे अवामी अदब पर नोबेल प्राइज मिला है। उसने अपनी किताब इस बात का जिक्र किया है कि बचपन में मैं अपनी नानी और खालाओं से लोकगीत सुनता था, अवामी अदब, और वो वाक़यात मेरे दिल पर ऐसे नक्श होकर रह गए, यूँ समझ लीजिए कि अनमिट नखूश थे। अक्सर मुझे वो वाक़यात याद आते, वो कहानियाँ याद आती, और उनके बोलने का अंदाज़ भी बहुत ही अजीब व गरीब होता था। इतना मुआसर अंदाज से बोलती थी, कहानियाँ सुनाती थी वो, मुझे ऐसा लगता था कि मैं भी उसमें शामिल हूँ। ये मेरे बचपन की बात है। एक मरतबा, तब मेरी उम्र 17-18 साल की थी, मैं कहीं जा रहा था कार में, एक लफ्ज़ मुझे वो वाक़या याद आ गया कि मेरी नानी, मेरी खालाओं से जो कहानियाँ मैंने सुनी हैं, उन कहानियों को एक किताबी शक्ल देनी चाहिए। मैंने सफ़र वहीं एक मोड़ लिया, मैं आगे नहीं बढ़ा। मैं फिर अपने घर आ गया, मैं लिखना शुरू किया। मैंने पता नहीं क्या बात थी, क्या कैफियत मुझ पर तारी होती थी कि मैं लिखता ही गया। और जब वो किताब मैंने दाखिल कराई तो मुझे दुनिया का सबसे बड़ा अदब का अवार्ड, नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर मिला। जो किताब मैंने लिखी थी, उस किताब का नाम है 100 ईयर्स ऑफ सॉलिट्यूड, यानी तन्हाई की 100 साल, उस किताब का नाम है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो किस कदर दिलचस्प रही होगी किताब। अवामी अदब को उसने जो ठोस शक्ल दी और आलमी सतह पर सबसे बड़ा इनाम हासिल करने का जो शरफ उसे मिला, ये कोई मामूली बात नहीं है। और ये काम जो है बहुत ही मुश्किल है। ये ऐसे अदब के सांचे में ढालना बहुत ही मुश्किल है। मुझे बड़ी खुशी है कि हमीद साहब ने ये बीड़ा उठाया है और मेरी दुआएं उनके साथ हैं, और मैंने उनसे वादा किया है कि हर मुमकिन तरीके से मैं उनके साथ रहूँगा और हर मुमकिन तरीके से उनका मैं साथ हमेशा देता रहूँगा, ताकि कम से कम ये अवामी अदब बहुत मकबूल हो और उसका सही एतराफ़ हो और उनकी खिदमतों का उन्हें मुनासिब सिला मिले। अब ये नात आपकी खिदमत में पेश करने जा रहा हूँ मैं। ये रिवायती अंदाज की नात नहीं है। अक्सर मेरी चीज़ों में इत्तला नर्स है कि मेरी अक्सर तहरीरें रिवायती अंदाज की नहीं होती। अर्ज़ किया है, इसका उन्वान है जमाल बरगुज़ीदा। अज़ल की सुबह जो निकले थे नूर की मानिंद, अज़ल की सुबह जो निकले थे नूर की मानिंद, खुदा ने जिनको मोहम्मद का नाम बख्शा है। अज़ल की सुबह जो निकले थे नूर की मानिंद, खुदा ने जिनको मोहम्मद का नाम बख्शा है। गुलों को शर्म से आती है जिनकी खुशबू पर, गुलों को शर्म से आती है जिनकी खुशबू पर, मियाँ ने नज्म खमर जिनका जिक्र होता है, मियाँ ने नज्म खमर जिनका जिक्र होता है। फलक भी जिनकी बुलंदी पे नाज करता है, फलक भी जिनकी बुलंदी पे नाज करता है। वो बूए गुलशन परवरदिगार आलम है, वो बूए गुलशन परवरदिगार आलम है, जो रब के फजल से जमीन मुल्क अरब पर उतर कर पायल गई, जो रब के फजल से जमीन मुल्क अरब पर उतर के पायल गई। जमीन पाए मुबारक को चूम चूम लिया, जमीन पाए मुबारक को चूम चूम लिया। पढ़ो दरूद यही मुस्तफ़ा हैं हादी हैं, पढ़ो दरूद यही मुस्तफ़ा हैं हादी हैं। कलीद इल्म मिली जिनको लफ्ज़ इक़रा से, कलीद इल्म मिली जिनको लफ्ज़ इक़रा से। हिरा में शरफ़ नबूवत का हुआ, हिरा में शरफ़ नबूवत का हुआ जिनको
शरफ नबूवत का अता हुआ जिनको, कलीद इल्म मिली जिनको, लफ्ज इखरा से हीरा में शब्द शरफ नबूवत अता हुआ जिनको, नबी कौन मका आखिरी पैगंबर हैं, नबी कौन मका आखिरी पैगंबर हैं, अज़ा में जिनका तखद्दुस है जिंदगी की तरह, अज़ा में जिनका तखद्दुस है जिंदगी की तरह, नसीब अमन अमा जिनसे सरफराज हुआ, नसीब अमन अमा जिनसे सरफराज हुआ, गवाह मक्का है अमन अमा के लफ्जों का, गवाह मक्का है फतेह मक्का का जिक्र है, गवाह मक्का है अमन अमा के लफ्जों का, पयाम वहदत कामिल दिया जमाने को, पयाम वहदत कामिल दिया जमाने को, मिला है जिनसे बशर को वो जिंदगी का सफर, बशर थे, ये वो है जिनको खुदा भी सलाम करता है, ये वो है जिनको खुदा भी सलाम करता है, दरूद जिन पे फरिश्ते भी भेजते ही मुदाम, बशर थे वो, बशर थे वो, लेकिन अना बशर मिसलुकुम का, बशर थे वो लेकिन खुद जुदा जुदा से हैं, बशर थे वो लेकिन जुदा जुदा से हैं, पढ़ो दुरूद यही मुस्तफ़ा है हादी है, पढ़ो दुरूद यही नाजिश ज़माना ही, पढ़ो दुरूद यही नाजिश ज़माना ही। शुक्रिया। जनाब मुनीर अहमद जामी साहब। अस्सलाम वालेकुम। ये दो बात मुबीन भाई, ये हमीद भाई सुनो, और नात कहने का इरादा हुआ, एक मिसरा मौजू हुआ, और जब मैंने उसको पढ़ा तो जनाब मुबीन मुनव्वर साहब की धुन मेरे जहन में उभरी, यानी हर साल मदीने में, तो मैंने उसी धुन को बरकरार रखते हुए पूरी नात कही है, और मुबीन भाई से मैंने इसकी इजाज़त भी ले ली है, कोशिश कर रहा हूँ, अब देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐ हुस्ने अज़ल तेरा जलवा ही झलकता है, ऐ हुस्ने अज़ल तेरा जलवा ही झलकता है, ऐ हुस्ने अज़ल तेरा जलवा ही झलकता है, सरकार के चेहरे से जो नूर बरसता है, सरकार के चेहरे से जो नूर बरसता है, है हुस्ने अज़ल तेरा जलवा ही झलकता है। मुबीन से माजरत के साथ, मुबीन भाई माफ़ करना, हुस्ने नहीं, इजाज़त ले लिया हूँ। हुस्ने रूखे ज़ेबा से फूलों की है ज़ेबाइश, हुस्ने गुले रुखे ज़ेबा से फूलों की है ज़ेबाइश, हुस्ने रुखे ज़ेबा से फूलों की है ज़ेबाइश, जिस तरह के सूरज से ये चांद चमकता है, जिस तरह के सूरज से ये चांद चमकता है, हुस्ने अज़ल तेरा जलवा ही झलकता है। हमारे क्या नाम उनका, अब्दुल्ला नादिर, सरकार के कदमों में क्या मैंने जगह पाई, सरकार के कदमों में क्या मैंने जगह पाई, सरकार के कदमों में
کیا میں نے جگہ پائی، مجھ کو بڑی حسرت سے یہ آسماں تکتا ہے، مجھ کو بڑی حسرت سے یہ آسماں تکتا ہے، اے حسن ازل تیرا جلوہ ہی جھلکتا ہے، آخر وہی پاتا ہے سامان سکون دل کا، آخر وہی پاتا ہے سامان سکون دل کا، جو آپ کی فرقت میں دن رات تڑپتا ہے، جو آپ کی فرقت میں دن رات تڑپتا ہے، اے حسن ازل تیرا جلوہ ہی جھلکتا ہے۔ یہ شعر عبید بھائی یہ شعر سنو۔ آنکھیں جھکی جاتی ہیں نام آپ کا آتے ہی، آنکھیں جھکی جاتی ہیں نام آپ کا آتے ہی، آنکھیں جھکی جاتی ہیں نام آپ کا آتے ہی، دل بھی بادب بہرے تعظیم دھڑکتا ہے، دل بھی بادب بہرے تعظیم دھڑکتا ہے، اے حسن ازل تیرا جلوہ ہی جھلکتا ہے، وہ جذبہ ہے مر مٹنا آقا کی محبت میں، وہ جذبہ ہے مر مٹنا آقا کی محبت میں، وہ جذبہ جو کانٹوں کو پھولوں میں بدلتا ہے، وہ جذبہ جو کانٹوں کو پھولوں میں بدلتا ہے، وہ جذبہ ہے مر مٹنا آقا کی محبت میں، وہ جلوہ ہے مر مٹنا آقا کی محبت میں، وہ جلوہ جو کانٹوں کو پھولوں میں بدلتا ہے۔ مختام لا سکتے ہیں گوبند بھائی ایک بار پھر معذرت۔ دربان ہوں دربانے سرکار کا اے جامی، دربان ہوں دربانے سرکار کا اے جامی، شاہوں سے بھی بڑھ کر یہ رتبہ مجھے لگتا ہے، شاہوں سے بھی بڑھ کر یہ رتبہ مجھے لگتا ہے، اے حسن ازل تیرا جلوہ ہی جھلکتا ہے، سرکار کے چہرے سے جو نور برستا۔ السلام علیکم۔ اس سے پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ مبین منور کرناٹک میں جانے جاتے ہیں، اس شعر کے ساتھ میں ان کا استقبال کرتا ہوں۔ تمام عمر کی محنت وصول ہو جائے، بس ایک نعت کا مصرع قبول ہو جائے، کیا مبین منور شمس کا طالب خمر کا شیدائی، یہ خاکسار مدینے کی دھول ہو جائے۔ حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صدر محترم سے اجازت چاہتے ہوئے پیش کرتا ہوں
नाथ शरीफ का मतला कहता हूँ कि चंपा चमेली मोगरा नायास मन से निकले, चंपा चमेली मोगरा नायास मन से निकले, खुशबू जो मुस्तफा के नूरी बदन से निकले, खुशबू जो मुस्तफा के नूरी बदन से निकले, चंपा चमेली मोगरा नाया समन से निकले। बस है यही तमन्ना जब नज़ा का आलम, एक है यही तमन्ना जब नज़ा का आलम, कहते हुए मोहम्मद तब रूह तन से निकले, कहते हुए मोहम्मद तब रूह तन से निकले। आसान बहुत है कहना अपनी ज़बां से, लेकिन सल्ले अला मोहम्मद हर मुए तन से निकले, सल्ले अला मोहम्मद हर मुए तन से निकले। जिब्रील भी खड़े थे मिलने मुबीन हमसे, जिब्रील भी खड़े थे मिलने मुबीन हमसे, नाते रसूल पढ़ कर जब अंजुमन से निकले, नाते रसूल पढ़ कर जब अंजुमन से निकले। बहुत बहुत शुक्रिया। सदारती खिताब जनाब मोहम्मद अशरफ साहब, सैयद अशरफ साहब, ये सियासी मुशीर हैं, हाँ जहानी वीपी सिंह वजीर आजम साहब के मरहूम। अस्सलाम वालेकुम। तो मैं 4 शेर को खत्म करूँगा। नादिर अली जनाब उबैदुल्लाह शरीफ साहब, जनाब मुबीन मुनव्वर साहब, जनाब माहिर मंसूर साहब, हमारे बुज़ुर्ग जनाब अब्दुल हमीद साहब और शुराए किराम, साथ ही साथ उलमाए किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुझे यहाँ हुक्म हुआ है कि मैं अपनी तरफ से कुछ कहूँ। तासुरात देना क्या है यहाँ तो आया है, सब कुछ नज़र आ रहा है,
उसके बावजूद भी तासुरात देने की हिम्मत नहीं। सब कुछ नज़र आ रहा है और अपनी तरफ से मैं क्या कहूँ, देख ही रहा था मैं सब कुछ। और मैं इतना ज़रूर कहूँगा, कहीं भी आपको मेरी तरफ से कोई मदद की ज़रूरत पड़े आज़मा अकेडमी के लिए तो इंशाअल्लाह ज़रूर मुझे बताइएगा। मेरे से जो हो सकता है मैं आज़मा अकेडमी की मदद करने तैयार हूँ इंशाअल्लाह। और दूसरा ये है कि कुछ IAS ऑफिसर्स हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। तासुरात तो देने के लिए बहुत वक्त चाहिए मुझे, लेकिन इतना वक्त नहीं है आज। इंशाअल्लाह फिर कभी जो है और आऊँगा मैं यहाँ, जब ये हमीद साहब, डॉक्टर हमीद साहब बुलाएंगे। जब हमारी मदद की ज़रूरत पड़ी तब तो हम आएंगे नहीं, जब आपसे मिलेंगे नहीं, लेकिन अकेले में आप लोगों से मिलने ज़रूर आऊँगा एक दिन इंशाअल्लाह। देखेंगे। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत ही ममनून और मशकूर हूँ अफसर साहब की बातों से, बहुत ही हिम्मत अफजाई हुई है। नादिर साहब आ जाओ। शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सदर मोहतरम, मेहमानान खुसूसी, शोरा इकराम, अस्सलामु अलैकुम। अल्हम्दुलिल्लाह आज की ये मुबारक और ईमानी नातिया नशस्त इश्क़ रसूल की खुशबुओं से मुअत्तर रही और हमारे दिल मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की रोशनी से मुनव्वर हुए। अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान होने के नाते अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सनाखानी में नातिया नशस्त रखते हैं तो हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं, ये हमारे लिए एक एज़ाज़ की बात होती है। अगर यही नातिया शेर कोई अगर गैर मुस्लिम जिसके दिल में ईमान का नूर नहीं होता, अगर वो भी इश्क़ नबी में मुब्तला होता है तो ये बहुत बड़ी बात होती है। मुझे महेंद्र सिंह बेदी सहर साहब का एक शेर याद आ रहा है जो इन्होंने दुबई के एक मुशायरे में नातिया कलाम सुनाते हुए कहा था, इश्क हो जाए किसी से कोई चारा तो नहीं, इश्क हो जाए किसी से कोई चारा तो नहीं, सिर्फ मुस्लिम का मोहम्मद पे इजारा तो नहीं। इसी तरह उर्दू अदब में हमें कई गैर मुस्लिम शोरा जो नात गो हैं वो भी मिल जाते हैं। नाम बहुत ज़्यादा हैं, मैं इस वक्त मौका नहीं है उन सारे तफसीलात में जाने का। इस वक्त मुझे फ़ारसी ज़बान के मुझे अहमद जामी साहब मैं तवज्जो चाहता हूँ। मौलाना अब्दुल रहमान जामी का एक शेर याद आ रहा है जो सारे अशार पर भारी है। हुस्न यूसुफ दमे ईसा यदे बैज़ा दारी, हुस्न यूसुफ दमे ईसा यदे बैज़ा दारी, आंच खूबा हमा दारन तू तन्हा दारी। तो इस तरह शायर ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी खुसूसियात को दो मिसरों में बयान कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह मैं शुक्रगुजार हूँ इस मौके पर बज़्म अज़्म अकेडमी की जानिब से जो कुछ भी ये दूसरी नशस्त नातिया नशस्त मुनाकिद हुई, आप अहबाब ने यहाँ तशरीफ़ लाकर इस महफिल को नूरानी बना दिया और यादगार बना दिया। जी पहली नशस्त नातिया हमदिया थी, दूसरी नशस्त नातिया हो चुकी है, अब आइंदा नशस्त होगी इंशाअल्लाह, गज़लिया नशस्त होगी इंशाअल्लाह। उम्मीद करते हैं कि इसी तरह आप अहबाब आइंदा भी तशरीफ़ लाएंगे और रमज़ान के बाद इसका ऐलान इंशाअल्लाह सदर मोहतरम कर देंगे इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का। अब फिल वक्त अब मौका है चाय से महजूज होने का, मैं आपको डिस्टर्ब करना नहीं चाहता। जज़ाकल्लाहु खैर। एक्साइटेड हूँ इंशाअल्लाह। डरो न जी मेरे जी में आता है ये रहते रहते, मेरे जी में आता है ये रहते रहते, मैं मर जाऊं नाते नबी कहते कहते, मैं मर जाऊं नाते नबी कहते कहते,
گزاروں صبح شام نعت نبی میں، گزاروں صبح شام نعت نبی میں، کبھی سنتے سنتے کبھی سنتے سنتے کبھی کہتے کہتے، کبھی سنتے سنتے کبھی کہتے کہتے، ابو بکر و فاروق عثمان و حیدر، ابو بکر و فاروق عثمان و حیدر، جیوں گا میں ان کو، جیوں گا میں ان کو ولی کہتے کہتے، جیوں گا میں ان کو ولی کہتے کہتے، پکاریں گے محشر میں سرکار مجھ کو، پکاریں گے محشر میں سرکار مجھ کو، اٹھوں گا میں جلدی، اٹھوں گا میں جلدی سے جی کہتے کہتے، اٹھوں گا میں جلدی سے جی کہتے کہتے، میرے جی میں آتا ہے یہ رہتے رہتے۔ محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم یا لطیف یا ودود یا عزیز یا سلام یا وکیل یا حفیظ، برحمتک نستغیث یا ذا الجلال والاکرام۔ اے اللہ ہماری اس مجلس کو قبول فرما۔ بزم عزم اکیڈمی کے زیر اہتمام یہ جو نعتیہ مجلس منعقد ہوئی ہے، اور اس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رسالت میں، شان اقدس میں شعراء کرام نے جو اپنا کلام پیش کیا ہے، اے اللہ اسے قبول فرما۔ 4 دن کی دنیا میں ہمیں اپنی محبت اور اپنے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت پیدا فرما، اور کل حشر میں آپ کی شفاعت ہم سب کو نصیب فرما۔ اے اللہ ڈاکٹر آر عبدالحمید صاحب کے عمر میں، اقبال میں خیر و برکت عطا فرما، ان کے جتنے عزائم ہیں، حوصلے ہیں، ان سب میں انہیں کامیابی عطا فرما۔ اے اللہ اس موقع پر جو کچھ ہوا ہے یہ سب آپ کے فضل و کرم سے ہوا ہے۔ اے اللہ جو کچھ ہے سب آپ کا فضل و کرم ہے۔ اے اللہ جو کچھ ہوگا سب آپ کے فضل و کرم سے ہوگا۔ ہم آپ سے آپ کا فضل و کرم مانگتے ہیں، ہم آپ سے آپ کی رحمت مانگتے ہیں۔ اپنی رحمتوں، برکتوں، نعمتوں سے ہم سب کو مالا مال فرما۔ اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو فضل و کرم سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى وسلم